Good afternoon, everyone. Center of Excellence at JJ Hospital, Mumbai welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is management of hepatitis B and C among PLHIV, and the speaker is Dr. Priya Patil. Dr. Priya Patil, ma'am, is the professor with the Department of Medicine at Grand Government Medical College and Sir JJ Group of Hospitals, Baikala, Mumbai. She is also the Deputy Program Director for COE JJH and alternate nodal officer for both the ARTCs at JJH Mumbai. She has done many thesis studies on HIV, out of which 5 have been published. She has also done a study at ICMR on OI profile in HIV. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you, madam, and I thank ITEC for giving me this opportunity. Today's topic is management of hepatitis B and C among PLHIV. Now, madam, मराठीतच सांगायचं ना? So we'll be the today's session objectives: global and national burden of HIV, hepatitis B and C, epidemiology and natural history of hepatitis B and C co-infection with HIV, evaluation of co-infections, treatment of HIV, HIV and hepatitis B and HCV co-infections, and prevention of hepatitis B and hepatitis C in PLHIV. मी मोस्टली मराठीतच बोलीन, पण आजच्या टॉपिकमध्ये बरेच टेक्निकल गोष्टी आहेत, त्या मग इंग्लिशमध्येच आपण डिस्कस करू. तर रिगार्डिंग द burden, global burden of HIV and also the burden of and incidence of various people living with HIV and annual HIV infections. I am not going to discuss in details. So these slides will be shared later. So I request everybody to go through this yourself because it's a lengthy topic and we'll not be able to complete our session. So I am skipping these initial slides regarding the prevalence. This slide also gives the national seroprevalence of hepatitis B, which is 0.95%. And there is a difference in the whole country. Some areas are having very high prevalence, like group 1. The seroprevalence is highest, 2.39%. That is Andhra Pradesh and Telangana. And group 12 has a lower prevalence, like 1.65%. So there are variations in the prevalence among the different regions. तर ह्या स्लाइड्स तुम्ही स्वतः बघू शकता. हेपॅटायटिस सी चा पण जो नॅशनल सिरो प्रिव्हलन्स आहे हेपॅटायटिस सी चा 0.32% आहे आणि त्याचे पण डिफरन्सेस आहेत डिफरंट स्टेट्स मध्ये. हे सगळे ह्या डायग्राम मध्ये डिफरंट स्टेट वाइज सिरो प्रिव्हलन्सेस दिलेले आहेत हेपॅटायटिस सी चे and B चे. So coming to the hepatitis B and C co-infection among PLHIV. तर HIV आणि HCV चे जे रूट्स ऑफ ट्रान्समिशन आहेत ते कॉमन आहेत. स्पेशली जे पेशंट्स IV ड्रग अब्युजर्स असतात, इंजेक्शन्स घेतात IV ड्रग्स, आणि मेन हॅव्हिंग सेक्स विथ मेन, त्यांच्यामध्ये पण इन्क्रीज रिस्क ऑफ HCV इन्फेक्शन असतं. त्याच्यामुळे मग HIV आणि HCV को इन्फेक्शन कॉमन रूट्स ऑफ ट्रान्समिशन असल्यामुळे कॉमन असतं. ग्लोबली HCV को इन्फेक्शनचा रेट 6.2% आहे आणि हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शनचा रेट HIV सोबत 7.6% आहे. So viral hepatitis is an increasing cause of morbidity and mortality among PLHIV. तर PLHIV मध्ये जर का ऍडिशनल हेपॅटायटिस बी किंवा सी चं बर्डन असेल तर त्यांच्या आजाराची तीव्रताही वाढते आणि मृत्यूचा रेट पण अशा HIV को बाधित जे आहेत हेपॅटायटिस बी आणि सी जे को बाधा असते म्हणजे सायमल्टेनियसली हे इन्फेक्शन असतात त्यांच्यामध्ये हेपॅटायटिस सिव्हिअर होतो आणि मॉर्टॅलिटी म्हणजे मृत्यूचं प्रमाण जास्त असतं. A comprehensive approach includes prevention, then testing of hepatitis B and HCV, hepatitis B vaccination, and treatment and care for PLHIV. तर आपण ही आपल्या प्रत्येक ART सेंटरच्या द्वारे ही पूर्ण कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ट्रीटमेंट देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये काय आहे की आपल्याला प्रिव्हेंटिव्ह केअर पण घ्यायचंय, प्रिव्हेंशन करायचं आहे, त्याच्यासाठी ते प्रॅक्टिसेस तसे घ्यायचे, काळजी घ्यायची आहे. त्यानंतर सगळ्या
PL-HIV पेशंटचं हेपॅटायटिस बी आणि HCV टेस्टिंग करणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणजे आपल्याला जर का ते डिटेक्ट झालं को इन्फेक्शन तर आपण त्याची पूर्णपणे ट्रीटमेंट देणार आहोत. त्यानंतर हेपॅटायटिस बीचं वॅक्सिनेशन पण महत्वाचं आहे आणि ट्रीटमेंट अँड केअर पूर्ण या PL-HIV या संपूर्ण को इन्फेक्शनची ट्रीटमेंट पण आपण देणार आहोत. पहिले आपण हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन बद्दल बघणार आहोत. हेपॅटायटिस बीचा इम्पॅक्ट काय आहे HIV कोर्सवर. तर बेसिकली अर्ली ART एरामध्ये असं त्यांना आढळून आलं की हेपॅटायटिस बीच्या को इन्फेक्शनमुळे देर वॉज अन इन्क्रीज रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ HIV डिझीज अमंग पर्सन्स विथ हेपॅटायटिस बी इन्फेक्शन. तर ज्यांना ही को बाधा झालेली आहे, दोन्ही आहेत इन्फेक्शन हेपॅटायटिस बी आणि HIV, त्यांच्यामध्ये HIVचा पण आजार हा जास्त सिव्हिअरली प्रोग्रेस होतो. पण देर आर अदर स्टडीज, या काही स्टडीजमध्ये असं काही चेंज ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ HIV डिझीज किंवा सर्वायवल याच्यामध्ये आढळून आलं नाही, किंवा सबस्टॅन्शियल इम्पॅक्ट जे इम्युनॉलॉजिकल और HIV व्हायरोलॉजिक रिस्पॉन्सेस टू ART जे होते त्याच्यावर एवढा महत्वपूर्ण इम्पॅक्ट दिसला नाही, किंवा डेव्हलपमेंट ऑफ एड्स डिफायनिंग इलनेसेस म्हणजेच ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन जे असतात तर ते HIV हेपॅटायटिस बी पण असेल तर हे जास्त होतात असं, किंवा HIV रिलेटेड डेथ्स वाढतात असं बाकीच्या स्टडीजमध्ये आढळून आलं नाही. परंतु HIV आणि हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन असेल तर ART टॉक्सिसिटी वाढण्याचा संभव असतो, आणि आयरिस म्हणजे इम्युन रिकॉन्स्टिट्यूशन हेपॅटायटिस, तर पेशंटला हेपॅटायटिस होतो आणि तो इम्युनिटी वाढल्याने, ART खाऊन इम्युनिटी जेव्हा वाढते त्याला इम्युन रिकॉन्स्टिट्यूशन हेपॅटायटिस म्हणतात. तर हा हेपॅटायटिस होण्याचा अशा पेशंट्समध्ये जास्त रेट असतो. आणि जे PL-HIV ज्यांना हे को इन्फेक्शन असतं हेपॅटायटिस बीचं, त्यांचं प्रोनाऊन्स CD4 डिक्लाइन होऊ शकतं. तर कधी कधी आपण असं बघतो की पेशंटला व्हायरल लोड चांगलं सप्रेस्ड असतं, TND व्हायरल लोड असतं, पण तरी पेशंटचा CD4 वाढत नाही, CD4 खूप लो असतो. म्हणजेच देर इज अ डिस्कॉर्डन्स बिटवीन इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स अँड व्हायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तर अशा केसेसमध्ये आपल्याला नेहमी हेपॅटायटिस बी आणि हेपॅटायटिस C रूल आउट करावं लागतं, कारण हे कारण आहे असं होण्याकरता. कारण CD4 लो आहे पण CD4 वाढतच नाहीये, जरी TND आहे व्हायरल लोड सप्रेशन पण वाढत नाहीये CD4 काउंट, त्याचं कारण हे असू शकतं. तर अशा पेशंटमध्ये आपण HbSAg आणि HCV टेस्टिंग करू शकतो. तर प्रोनाऊन्स CD4 डिक्लाइन, स्लोअर CD4 रिकव्हरी फॉलोइंग ART, जे मी तुम्हाला सांगितलं की व्हायरोलॉजिकली सप्रेस्ड असूनही CD4 काउंट वाढत नसेल तर हे कारण असतं. अँड इन्क्रीज इन्सिडन्स ऑफ एड्स अँड नॉन एड्स इव्हेंट्स. तर एड्स इव्हेंट्स म्हणजे काय की पेशंटला OI इन्फेक्शन्स होतात तर त्याचं रेट वाढतो, आणि नॉन एड्स इव्हेंट्स म्हणजे आपण आता बघतो की PL-HIV पेशंट्सना बाकीचे पण अपार्ट फ्रॉम इम्युन डेफिशियन्सी इतरही बरेच आजार होतात जे नॉन इन्फेक्शन रिलेटेड होतात, तर ते पण त्याचाही इन्सिडन्स याच्यामध्ये वाढतो हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन. सिरो कन्व्हर्शन विंडो लेस देन 3 years and risk of AIDS death higher among HBV co-infected patients. हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर ऑफ इम्युनॉलॉजिकल डिट्युरेशन. जेव्हा ही पेशंटला हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन होतं ते एक इम्पॉर्टंट प्रेडिक्टर आहे की या पेशंटचं इम्युनॉलॉजिकल डिट्युरेशन होण्याचं हे कारण आहे म्हणून. आता कमिंग टू इव्हॅल्युएशन ऑफ हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन. एखाद्या पेशंटला हेपॅटायटिस बी असेल, HbSAg पॉझिटिव्ह टेस्ट आली तर आपण कसं इव्हॅल्युएशन करणार आणि काय काय करणार. तर फर्स्ट इज क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन फॉर हेपॅटायटिस बी इन्फेक्शन. तर क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन ॲज वी ऑल नो, पेशंटला हेपॅटायटिस बी मुळे लिव्हर सिरोसिस आहे का किंवा लिव्हर सेल फेल्युअरचे सायन्स आहेत का या गोष्टी बघणार आहे. तर लिव्हर सिरोसिस असेल, समजा ऍडव्हान्स हेपॅटायटिस बी डिझीज असेल, क्रॉनिक हेपॅटायटिस बी इन्फेक्शन असेल तर पेशंटला लिव्हर सिरोसिस होईल. आणि हे जे टेबलमध्ये आपण सगळे जे मेन्शन केलेले आहेत, दीज आर ऑल द साइन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ द लिव्हर सिरोसिस. सो ऑल मेडिकल ऑफिसर्स, any patient with hepatitis B co-infection in their PL-HIV, they should assess the patient clinically whether the patient has liver cirrhosis. So clinically what all we will see, the patient may have jaundice, patient will have anemia, so there will be icterus and there will be pallor.
There can be conjunctival hemorrhages. Spider angioma is an important sign of liver cell failure. आणि हे स्पायडर एन्जिओमा कुठे दिसतात? पोटावर आणि छातीवर किंवा पाठीवर दिसू शकतात. देन पाल्मर एरिदिमा म्हणजे पेशंटचे तळवे लालसर दिसतात. पाल्मर एरिदिमा इज ऑल्सो साइन ऑफ लिव्हर सेल फेल्युअर. स्पॉन्टेनियस ब्रुझिंग, तर लिव्हरमुळे आजारी जो पेशंट असतो लिव्हर सेल फेल्युअरचा, तर त्याला कोआगलोपॅथी असते, कारण लिव्हरमध्ये क्लॉटिंग फॅक्टर्स तयार होतात आणि एक क्लॉटिंग फॅक्टर्सची डेफिशियन्सी होते पेशंटमध्ये. त्यामुळे ब्रुझिंग म्हणजेच पेशंटच्या शरीरावर काळे निळे व्रण असते, दॅट इज स्पॉन्टेनियस ब्रुझिंग. एकायमोसिस असतात, पेटिके असतात. पेटिके म्हणजे छोटे छोटे निळे डाग असतात बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसायटोपेनिया. पुष्कळदा लिव्हर सिरोसिस मध्ये थ्रोम्बोसायटोपेनिया होतो आणि त्याच्यामुळे पेशंटला पेटिके आणि पाल्पेबल पटुरा असू शकतो. पेशंटला एक्सकोरेशन्स किंवा स्क्रॅच मार्क्स असतात. कधी कधी हिपॅटायटिसमुळे, सिव्हिअर हिपॅटायटिसमुळे इचिंग होऊ शकतं. त्यानंतर क्लबिंग असू शकतं, गायनॅकोमॅस्टिया, टेस्टिक्युलर ॲट्रोफी, हे सगळे लिव्हर सेल फेल्युअरचे परत सायन्स आहेत. लॉस ऑफ ॲक्झिलरी हेअर, ड्युपुट्रेन्स कॉन्ट्रॅक्चर, पॅरोटिड एनलार्जमेंट. पॅरोटिड एनलार्जमेंट टिपिकली अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिसमध्ये खूप कॉमन आहे. त्यानंतर पेशंटला जर का ॲडव्हान्स लिव्हर डिझीज असेल आणि पेशंटचं ऑल्टर्ड स्लीप रिदम वगैरे असेल तर त्याला हिपॅटिक एन्सेफॅलोपॅथी असू शकते. तर ते बघण्यासाठी आपण लिव्हर फ्लॅप्स म्हणजे ॲस्टेरेक्सिस बघतो. पेशंटचे हात असे दोन्ही आउटस्ट्रेच करून पेशंटला ॲस्टेरेक्सिस आहे का आपण बघतो, आणि लिव्हर फ्लॅप्स असतील तर पेशंट इज इन हिपॅटिक एन्सेफॅलोपॅथी. तर अशा पेशंटला इमिजिएट हॉस्पिटलायझेशनची गरज आहे आणि इमिजिएट ट्रीटमेंट फॉर हिपॅटिक एन्सेफॅलोपॅथी is required in such patients. Then patient can have hepatomegaly, splenomegaly. Patient can have ascites because of liver cirrhosis. So हे ठळक सायन्स आहेत लिव्हर सिरोसिस साठी, की ascites, edema, splenomegaly, त्यानंतर डायलेटेड वेन्स ऑन द ॲब्डोमन, लॉन्जिट्युडल वेन्स अलॉंग साइड ऑफ ॲब्डोमन, ते पोर्टल हायपरटेन्शनचं लक्षण आहे. कॅप्युट मोडिसे रेअर असतो, ज्याच्यामध्ये फ्रॉम अम्बिलिकस असे आउटसाइड रेडिएट होतात वेन्स. कॉमन आहेत की ॲब्डोमनच्या दोन्ही साइड्सला लॉन्जिट्युडल वेन्स दिसतात. त्याचा अर्थ पेशंटला पोर्टल हायपरटेन्शन असतं. आणि ज्या पेशंटला पोर्टल स्प्लिनोमिगॅली आहे आणि असे वेन्स आहेत आणि असायटिस आहे त्या पेशंटला पोर्टल हायपरटेन्शन कॉमन आहे. तर अशा पेशंटला इसोफेजियल व्हरायसिस असतात. मग त्या अशा पेशंटची ओजेडीस्कोपी इम्पॉर्टंट आहे. तर PLHIV ची सुद्धा ओजेडीस्कोपी होऊ शकते. आणि आम्ही पण पुष्कळदा पेशंट जे पुष्कळ टर्शरी केअर हॉस्पिटल्समध्ये एक वेगळा स्कोप असतो PLHIV साठी, आणि त्या स्कोपनी मग ते पेशंटची ओजेडीस्कोपी करून व्हरायसिस असेल तर त्याचं डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट करतात. तर अशा सेंटरला आपण रेफरल करायला पाहिजे जिथे हे सगळे गोष्टी होतील. हिपॅटिक ब्रुई, व्हिनस सम, या सगळ्या गोष्टी पण पेशंटमध्ये असू शकतात. तर मेन ॲज अ मेडिकल ऑफिसर व्हॉट यू हॅव टू सी वेदर पेशंट हॅज मार्कर्स ऑफ लिव्हर सिरोसिस. सो फॉर दॅट prominent signs are jaundice, anemia, ascites, pedal edema, then ecchymosis, and signs of portal hypertension means dilated veins on the abdomen. Coming to laboratory evaluation for hepatitis B infection. So which are the important investigations for evaluation of liver function? As we all know, liver function tests which include serum bilirubin, SGOT, SGPT, then prothrombin time or INR. It is a early very important marker. Liver cirrhosis मध्ये there is derangement of PT or INR very early on. Then complete hemogram, very important to do the CBC. CBC मध्ये आपल्याला अनिमिया मिळेल. कधी कधी पॅनसायटोपेनिया असतो कारण there is hypersplenism. Splenomegaly असते because of portal hypertension and that leads to hypersplenism. So in the hemogram you will see anemia, leukopenia, WBC is also low, and thrombocytopenia. So thrombocytopenia is also commonly seen in patients with liver cirrhosis. Abdominal ultrasound is very important to detect ascites if it is mild to moderate, and it is important to look for portal hypertension. So there will be portal vein diameter mentioned in the your ultrasound, which tells us whether there is portal hypertension. Then they mention about splenic collaterals, which again go in favor of portal hypertension. Splenomegaly will be also picked up on the ultrasound. Then liver, if it is shrunken, small, and it is full of nodules, that is again a non-invasive way where we prove that there is liver cirrhosis. Then early liver cirrhosis, if the ultrasound is normal, but still patient
if we have a high index of suspicion that patient may have liver cirrhosis, then fibroscan is also useful. So fibroscan will pick up a severe fibrosis. The patient may not have complete means advanced cirrhosis yet, but he may have mild to moderate fibrosis, which is picked up early on the fibroscan. Then alpha fetoprotein is a marker for liver cell carcinoma. So this is a complication of patients who are having chronic liver cirrhosis. Upper GI endoscopy, as I already said, to look for portal hypertension, which leads to esophageal varices. So we have to see whether there are varices, and if the patient has advanced varices, then we need to do banding. तर नाहीतर पेशंटला सिव्हिअर व्हरायशियल ब्लीड होऊन मॅसिव्ह हिमॅटासिस होऊन पेशंट कॅन डाय बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन. So upper GI endoscopy is very important. Then coming to serologic and virologic evaluation. तर पेशंटला समजा लिव्हर सिरोसिस असेल तर मग पेशंट मध्ये इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सपोज आता HbA1c पॉझिटिव्ह आहे तर बाकीचे पण मार्कर्स आपण करणं आयडियल असतं. आता समजा जे अवेलेबल नसेल तर मग आपण जिथे असे सेंटर्स आहेत जिथे हिपॅटायटिस बी आणि सीचा कंट्रोल प्रोग्राम HBV आणि सीचा कंट्रोल प्रोग्राम राबवला जातो. तर मुंबईमध्ये नायर KEM हॉस्पिटल आणि सायन हॉस्पिटल असे 2 हॉस्पिटल्स आहेत जिथे नॅशनल प्रोग्राम फॉर हिपॅटायटिस बी अँड सी कंट्रोल प्रोग्राम जो राबवला जातो आणि तिथे हे काही काही यातले टेस्ट उपलब्ध आहेत. जसं HBV DNA क्वांटिटेटिव्ह ही एक महाग टेस्ट असते, पण आपण जर का या 2 सेंटर्सना रेफर केला पेशंट तर तिथे हे मुफ्त म्हणजे फ्री मध्ये होतात HBV DNA. कारण HBV DNA क्वांटिटेटिव्ह हा एक इम्पॉर्टंट मार्कर आहे ज्याच्यावरनं सिव्हिरिटी कळते की लिव्हर सिरोसिसची सिव्हिरिटी किती आहे. आणि HBV DNA पॉझिटिव्ह असेल पेशंटचं आणि त्याचं टायटर असतं त्या प्रमाणात मग ट्रीटमेंटची गरज असते. मग इव्हॅल्युएशन ऑफ लिव्हर फायब्रोसिस त्याच्यासाठी काही सोपे फॉर्म्युलाज आहेत जे आपण इझिली करू शकतो. तर एकतर लिव्हर बायोप्सी हे इन्व्हेसिव्ह टेस्ट आहे, त्याच्यावर मेटावेर स्कोरिंग असतं फ्रॉम F0 to F4. तर लिव्हर बायोप्सीवर आपल्याला कळतं की किती सिव्हिअर आहे पेशंटचं लिव्हर सिरोसिस. पण ही इन्व्हेसिव्ह टेस्ट असल्याने नॉन इन्व्हेसिव्ह टेस्ट करणं जास्त इझी असतं आणि ते करणं रेकमेंडेड आहे. नॉन इन्व्हेसिव्ह टेस्टेस करणं प्रिफर्ड असतं. त्याच्यामध्ये जसं मी म्हटलं फायब्रोस्कॅन, त्याच्यामध्ये मेजरमेंट ऑफ लिव्हर स्टिफनेस आपण बघतो, ट्रान्झिएंट इलॅस्ट्रोग्राफी बाय फायब्रोस्कॅन, फायब्रोटेस्ट एक्सेट्रा. तर फायब्रोस्कॅन हे USG सारखंच असतं आणि आता ते बऱ्याच सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये उपलब्ध आहे इझिली. जसं JJ मध्ये पण आमच्याकडे फायब्रोस्कॅन होतो आणि बाकी मुंबईमध्ये सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, KEM तिथे सगळीकडे होतो. तर तुम्ही तुमचा पेशंट अशा ठिकाणी पाठवू शकता फायब्रोस्कॅनसाठी. त्यानंतर बेडसाईड टेस्टिंगसाठी काही स्कोर्स आहेत जे इझिली अवेलेबल आहेत. तसं एक ॲप्री स्कोर म्हणून आहे. त्या ॲप्री स्कोर मध्ये आपण AST जे करतो SGPT किंवा AST इंटू 100 AST अपॉन डिवायडेड बाय AST इंटू 100 डिवायडेड बाय प्लेटलेट काउंट असा हा फॉर्म्युला आहे. ते डिवायडेड मध्ये याच्यात दिसत नाहीये पण आपल्याला AST मल्टिप्लाइड बाय 100 अपॉन प्लेटलेट काउंट. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला किती आहे सिव्हिरिटी ऑफ लिव्हर सिरोसिसची त्या ॲप्री स्कोअरवरनं कळतं. त्यानंतर FIB-4 स्कोरिंग म्हणून आहे ज्याच्यामध्ये एज इन इयर्स इंटू एज मल्टिप्लाइड बाय SGPT किंवा AST इंटू ALT डिवायडेड बाय प्लेटलेट काउंट असं आहे. तर हे ॲप्री स्कोअरचे कोरिलेशन आहे मेटावेर स्कोअर बरोबर सिरोसिस आणि सिग्निफिकंट फायब्रोसिस. जेव्हा सिरोसिस असतो मेटावेर स्कोअर F4 असतो. तर ॲप्रीचे लोअर कट ऑफ 1 आणि ॲप्रीचा हायर कट ऑफ 2 आहे आणि फायब्रोस टेस्टमध्ये 0.32 to 0.48 आणि सिग्निफिकंट फायब्रोसिस असेल तर मेटावेर स्कोअर इज मोर देन F2. देअर द ॲप्री कट ऑफ इज 0.5 आणि दॅट इज अ लोअर कट ऑफ आणि हायर कट ऑफ ॲप्री इज 1.5. FIB स्कोरिंग वन मिनिट याच्यात ते
Ma'am, we have lost audio. 1 second. Yeah, yeah. There was this thing is coming in between, so we are trying to hide it. Yes, it's done. Coming to the child book score. So we saw the different scores, APRI and FIB4 and the formulas. तर याचे कॅल्क्युलेटर्स पण मोबाईलवर ऍप्स अवेलेबल असतात. कुठल्याही स्टँडर्ड याच्यामध्ये हे फॉर्म्युले अवेलेबल आहेत. व्हेरी इझिली यू कॅन गेट दिस. Then there is a child book score which sees the severity any patient of liver cirrhosis किंवा chronic hepatitis. तर त्याचं severity of disease कॅल्क्युलेट करायला चाइल्ड बुक स्कोरिंग आहे. तर त्याचे कंपोनंट्स आहेत. एन्सेफलोपॅथी असेल, if there is no encephalopathy, point score is 1. Then if there is a grade 1 to 2 encephalopathy, the point score is 2. And grade 3 or 4 encephalopathy, the score is 3. Similarly, if there is no ascites, scoring is 1. Mild or ascites controlled by diuretics, scoring is 2. Moderate or refractory severe ascites despite diuretics, the scoring is 3. Then albumin level is required. Albumin more than 3.5, scoring 1. 2.8 to 3.5, score 2. And less than 2.5, severe hypoalbuminemia, score is 3. Total bilirubin less than 2, score is 1. Between 2 to 3, score is 2. And more than 3, score is 3. Modified total bilirubin, score less than 4, 1. 4 to 7, point score 2. And more than 7, point score 3. Then prothrombin test, if it is less than 4, point score is 1. 4 to 6, point score is 2. And PT prolonged, that is more than 6, point score is 3. INR value less than 1.7, point score is 1. Between 1.7 to 2.3, point score is 2. And INR more than 2.3, that is significantly deranged INR, the point score is 3. So depending on the given patient, we have to calculate the score, point scored, and add all the points at the end. So if the points total calculation of all the points, the addition is between 5 and 6, this is a early liver cirrhosis or mild liver cirrhosis, the child book class A. And if the point scored total is between 7 to 9, it is child book class B, that is moderate disease. And if the total point scored are addition is more than 9, then it is child book class C, which is severe cirrhosis. So ART in liver diseases according to child book score. So why this child book score is important? Because child book score calculate करूनच आपण ARTच्या बद्दलचा ड्रग्सचा डिसिजन घेऊ शकतो. आणि अशा पेशंट मध्ये you can always send a SASAP referral. So in the SASAP, but when you are doing SASAP referral, if you send all the important investigation, just I mentioned, we saw all the points, whether patient has encephalopathy, ascites, albumin. So all these reports, if you send and you mention patient has ascites, or you can send a USG report and mention whether patient has no encephalopathy or is admitted with encephalopathy, then it is easy in SASAP to calculate the child book score. Otherwise, again, I have to go back to the particular ART center. We have to write an email and ask for all these tests. So it delays. So remember that whenever you are doing SASAP referral for any patient of hepatitis, and if you have to do this basic LFT, albumin, all that PT-INR we do anyway for these patients. But always remember that when you are doing the referral, you should send the particular values so that when we assess the SASAP referral, it is easy for us to calculate the child book score and then decide regarding the regimen. So that is why I went into detail of all this. So abacavir is contraindicated when the child book score is B and C. It can be used in child book A in a lower dose of 200 milligram BD. Then NNRTs like nevirapine and efavirenz, they are contraindicated. However, they are not being used in the program. But you should know this because sometimes patients are taking treatment from private and then they come to our center. So we should be aware that
nevirapine and efavirenz, they are very hepatotoxic, so they are not given in child PUC class B and C. Then atazanavir ritonavir combination, it is not recommended in hepatic impairment. Unboosted atazanavir can be used in child PUC score B with a dose of 300 milligram OD, but it is very difficult to give unboosted atazanavir. So it is better to avoid atazanavir. Another problem with using atazanavir, even if we want to give unboosted, that it causes increase in the indirect bilirubin. So it is difficult to assess whether the bilirubin is high because of impact of atazanavir or what is happening. So it is better to avoid ATVR in patients with hepatitis. Lopinavir can be used with caution in liver impairment. So lopinavir is a safer drug and it does not cause any increase in the bilirubin also. So it is better to use lopinavir in such patients. Darunavir, ritonavir can be used in mild to moderate liver disease, but should be avoided in severe liver damage. Then integrase inhibitors like raltegravir, dolutegravir can be used in mild to moderate liver insufficiency without dose adjustment, but should be avoided in severe liver derangement. So many times what happens is patient is on TLD regimen, but he's having underlying liver cirrhosis, say alcoholic liver cirrhosis, and then patient has deranged LFTs. So that time it is a very delicate decision. It is a difficult decision whether we should continue TLD, whether it is drug-induced hepatitis or it is because of the liver derangement because of liver cirrhosis per se. So in such patients, we have to decide case-to-case basis, particular case, we have to consider all the relevant details, whether he has advanced liver cirrhosis, say because of alcohol, or there is an underlying alcoholic hepatitis, because unnecessarily blaming only DTG, that it is DTG drug toxicity, then patient will also have a adversity, because then not giving DTG, we are not given to give any ART properly. That also harms the patient. So depending on case-to-case basis, we can decide that whether we should continue TLD, and we can temporarily stop DTG and see if there is an improvement in the LFTs. But if there is no improvement in the LFTs, then it is mostly because of the underlying liver disease, and then we can take the decision of even continuing as per case-to-case basis. Now, all hepatitis B and HBV HIV co-infected subjects are candidates for HBV treatment, regardless of HBeAg status, HBV DNA, ALT, APRI score, etc., or presence or absence of cirrhosis and age. So this is very important, that for decision regarding ART, we do not have to do any of these evaluation. These are additional evaluation for assessing what is the stage of the disease, whether it is mild, moderate, or severe. But for the decision of management, we are going to treat all HIV, HBV co-infected patients, subjects, irrespective of all these parameters. So this is very important, and decision of ART should not be delayed, even if these tests are not done immediately. So this is a chart which gives us the antiviral agents active against hepatitis B virus. So we have pegylated interferon, which has a moderate potency against hepatitis B, and it has a moderate activity against HIV also. Now coming to tenofovir, this has a high potency against hepatitis B virus. It has a high resistance barrier and a very high activity against HIV. So naturally, this is a drug of choice. So TLD regimen, which contains tenofovir, will be the drug of choice for a patient with a co-infection as well. So our first line regimen TLD is very good for patients with hepatitis B co-infection in PLHX. Then coming to entecavir, there is some indication of entecavir that we'll be seeing later. So entecavir has a high potency against hepatitis B virus. It also has a high resistance barrier, but it has a weak activity against HIV. So where we are going to use entecavir, we'll be discussing shortly. Emtricitabine, this also has a moderate potency against hepatitis B, but low resistance barrier and a high activity against HIV. But in our program, we do not use emtricitabine. Then there are other drugs, telbivudine. Lamivudine, it is again used in our program. So lamivudine, it has a moderate to high potency against hepatitis B, but it has a low resistance barrier. So it is, if used alone, then there is a very low resistance barrier. Patient will eventually
have resistance to lamivudine. So we cannot use another regimen, say for example, abacavir lamivudine DTG or zidovudine lamivudine DTG in a patient who is co-infected with hepatitis B. So any patient with co-infected with hepatitis B, always tenofovir has to be included in the regimen. That is very important to note over here. Then coming to TAF, that is tenofovir alafenamide. Now this also has similar to tenofovir, high potency, high resistance barrier and high activity against HIV as well. But TAF is again not available in our program. It has the advantage where there is a creatinine high, but still it is not available in our program. So then coming to adifovir, again it is an antiviral against hepatitis B, low potency against HBV, moderate resistance barrier and no activity against HIV. Now coming to ART guidelines for HIV and hepatitis B co-infected people. When to start ART? All patients diagnosed with HIV infection should be initiated on ART regardless of CD4 count or WHO clinical staging or age group or population subgroups. हे तर सगळ्यांना माहित आहे की आपण प्रत्येक HIV पेशंटला आता कुठलाही रिगार्ड न ठेवता म्हणजे CD4 काउंटच्या किंवा स्टेजिंगच्या कन्सिडरेशन न घेता आपण प्रत्येक PLHIV ला आपण ART तर स्टार्ट करणारच आहोत. रिगार्डिंग चॉईस ऑफ रेजिमेन, तर हेपॅटायटिस बी आणि HIV जर का को इन्फेक्शन असेल तर टिनोफोर आणि लॅमिवडिन हे पाहिजेच त्या रेजिमेन मध्ये. सो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स विथ डुअल ऍक्टिव्हिटी अगेन्स्ट बोथ व्हायरसेस लाईक लॅमिवडिन अँड टिनोफोर शुड बी इन्क्लुडेड इन द फर्स्ट लाईन. तर आपली फर्स्ट लाईन जी TLD रेजिमेन आहे तीच रेजिमेन ह्या हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन साठी पण लागू आहे. सो प्रिफर्ड रेजिमेन इज TLD. Tenofovir may be replaced by abacavir in case of tenofovir toxicity. आता जेव्हा tenofovir toxicity असते की रिनल इम्पेअरमेंट आहे, tenofovir नेफ्रोटॉक्सिसिटी असेल, कधी कधी tenofovir बोन टॉक्सिसिटी असते किंवा रेअरली tenofovir ड्रग रॅश किंवा असे काही असतील ऍडव्हर्स इफेक्ट्स, तर अशा केसेसमध्ये मग आपण tenofovir ऐवजी अबाकाविर यूज करतो. स्पेशली जर का रिनल फेल्युअर असेल तर आपण अबाकाविर देतो. हवेवर अशा केसेसमध्ये हेपॅटायटिस बी च्या ट्रीटमेंटसाठी एंटेकाविर हे ऍड करावं लागतं. तर मग ह्याच्यासाठी अप्रोप्रिएट रेफरल करायचं. तर जिथे ज्या सेंटर्समध्ये नॅशनल व्हायरल हेपॅटायटिस कंट्रोल प्रोग्राम राबवला जातो, ज्याचे मी ऑलरेडी तुम्हाला नावं सांगितले मुंबईमध्ये ऍटलिस्ट, बाकीच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही फाइंड आउट करायचा प्रयत्न केला होता ऑल ओव्हर महाराष्ट्र दुसरे कुठले सेंटर्स आहेत का. संपर्क पण मी केला होता स्वतः, पण मला कुठलंही सेंटर बाकीच्या महाराष्ट्रामध्ये मिळालं नाही. पण मुंबईमध्ये सायन आणि KEM मध्ये फ्री ट्रीटमेंट मिळालं, तर तिथे एंटेकाविर फ्री उपलब्ध असतं आपल्या पेशंटसाठी ज्यांना जर का टिनोफोर टॉक्सिसिटीमुळे एंटेकाविरची गरज आहे अशा पेशंटना, तर तिथे आपण रेफर करू शकतो आणि त्यांना दर महिन्याला हे एंटेकाविर मिळतं. सो ओनली व्हेन देयर इज टिनोफोर टॉक्सिसिटी तिथे आपण अबाकाविर देऊ शकतो टिनोफोरच्या इन्स्टेड, आणि तिथे एंटेकाविर देणं मस्ट आहे. त्यासाठी तुम्ही रेफरल करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे हा अवेअरनेस असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. सो ऑल्टरनेटिव्ह रेजिमेन इन केस ऑफ रिनल टॉक्सिसिटी, टिनोफोर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अबाकाविर विथ डोस ऍडजस्टमेंट्स फॉर 3TC. तर ते तर तुम्हाला माहित आहे की आपण जेव्हा क्रिएटिनिन क्लिअरन्स कमी असतो 30 पेक्षा कमी, तर तिथे आपल्याला लॅमिवडिनचा पण डोस ऍडजस्ट करावा लागतो. तर त्या डोस ऍडजस्ट करून आपण अबाकाविर बेस्ड रेजिमेन द्यायचं असतं आणि ऍडिशनल आपण एंटाकाविर द्यायचं असतं, आणि त्याच्यासाठी पेशंटला आपण रेफर करू शकतो सायन किंवा KEM मध्ये. सेकंड लाईन रेजिमेन मध्ये जेव्हा आपण पेशंट फर्स्ट लाईन फेलियर असतं तेव्हा सेकंड लाईन रेजिमेन मध्ये आपण 3TC तर कंटिन्यू करतो, पण टिनोफोर सुद्धा कंटिन्यू करावं लागतं. म्हणून जर का हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन असेल तर ते फार गरजेचं आहे की तुम्ही ससे प्रेफरल करताय फर्स्ट लाईन फेल्युअर म्हणून पेशंटला, तर तिथे तुम्हाला मेन्शन करणं फार जरुरीचं आहे की पेशंटला हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन आहे. हे जर का मेन्शन केलं नाही तर पेशंटला सेकंड लाईन रेजिमेन मध्ये टिनोफोर दिलं जाणार नाही आणि मग पेशंटचा हेपॅटायटिस बी फ्लेअर होऊ शकतो. त्याला हेपॅटायटिस बीचा सिव्हिअर जॉन्डिस होऊन म्हणजे फ्लेअर होऊन, कारण टिनोफोर आपण बंद करतो जेव्हा फर्स्ट लाईन टू सेकंड लाईन जेव्हा जातो. TLD वर जर का फेल्युअर असेल तर आपण ZLATIVR देतो सेकंड लाईन मध्ये.
तर जर का मेन्शन केलं गेलं नाही की हेपॅटायटिस बी पॉझिटिव्ह आहे पेशंट, तर हे हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो तिथे. म्हणून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वेन एव्हर यू आर रेफरिंग अ पेशंट ऑन फर्स्ट लाईन फेल्युअर ऑन टिनोफोर बेस्ड रेजिमेन, टिनोफोर बेस्ड रेजिमेन कुठलेही असेल, बाहेरून सपोज टीएलई जरी खात असेल तरी पेशंट आपल्याकडे टीएल वर फेल झालेला असेल आणि पेशंटला हेपॅटायटिस बी असेल, तर सेकंड लाईन रेजिमेन मध्ये आपण टिनोफोर कंटिन्यू करतो. किंवा तसं काही कंटिन्यू करणं शक्य नसेल तर मग तिथे एंटेकावेर देणं गरजेचं असतं. Coming to HBV resistance, ideally lamivudine should be used either with tenofovir or not at all, because if we use single lamivudine, then hepatitis B virus resistance to lamivudine develops quickly. So HBV resistance to lamivudine develops in 50% of patients after 2 years when it is used alone, and in 90% after 4 years. So so after 4 years 90% ना resistance होणार, and if only single lamivudine is the only active anti-HBV drug. त्यामुळे आपण असं नाही म्हणू शकत की सेकंड लाईन मध्ये लॅमिवुडिन आहे तर म्हणून आपण पेशंटला प्रॉब्लेम येणार नाही, असं नाहीये. लॅमिवुडिनला जर का ते ओनली ऍक्टिव्ह एजंट असेल तर 3-4 वर्षात रेजिस्टन्स 90% पेशंट मध्ये येणारच, म्हणून आपल्याला टिनोफोर द्यायलाच पाहिजे सेकंड लाईन मध्ये ऍडिशनल, किंवा मग एंटेकाविर द्यायला पाहिजे, तर त्यासाठी रेफरल करायला लागेल. The ART guidelines for HIV and hepatitis B co-infected हे आपण कंटिन्यू करतोय की हिपॅटिक फ्लेअर्स काय असतात. तर हिपॅटिक फ्लेअर्स म्हणजे जेव्हा पेशंट ART वर असतो, आपण ART जेव्हा सुरू करतो अशा पेशंटला आणि पेशंटला HIV हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन आहे, तर सडनली पेशंटचा जॉन्डिस वाढतो, लिव्हर एन्झाईम्सचे रिपोर्ट्स वाढतात, SGPT SGOT लेवल्स वाढतात, तर हे आयरिसचा एक भाग असू शकतो. So HBV flare on ART, they start soon after the initiation of ART. That is a manifestation of iris. तर केव्हा आपण आयरिस सस्पेक्ट करणार? पेशंटला PLHIV ला हेपॅटायटिस बी को इन्फेक्शन ज्याला असतं, ART सुरू केल्यावर सडनली LFTs राईज होतात, तर तिथे मग आपल्याला परत प्रश्न पडतो की हा DTG टॉक्सिटी आहे, हिपॅटोटॉक्सिटी आहे का आयरिस आहे. तर त्याच्यामध्ये पण केस टू केस बेसिस मध्ये लेवलवर बेसिसवर इव्हॅल्युएट करावं लागेल. पेशंटचा CD4 एकदम रॅपिडली वाढला आहे आणि ART सुरू केल्यानंतर पहिल्या 3 ते 6 महिन्यात जर का हे असं झालं तर लाईकली आहे की आयरिसचा भाग आहे हा. आणि कधी कधी जेव्हा पेशंटची ART बंद होते, सडनली काही टॉक्सिसिटी झाली तर ड्रग्ज आपण स्टॉप करतो, तर त्यावेळेला पण हिपॅटिक फ्लेअर होऊ शकतात. त्यामुळे ड्रग बंद केल्यावर पण फ्लेअर येऊ शकतो, किंवा ART चालू झाल्यावर पहिल्या 6 महिन्यात जर का LFT डिरेंज झाले तर ते आयरिस म्हणून ते असू शकते. एम्ट्रायसिटाबिन वर्सेस लॅमिवुडिन, एम्ट्रायसिटाबिन आणि लॅमिवुडिनचे पॅटर्न सिमिलर आहेत, सेफ्टी प्रोफाईल, रेजिस्टन्स पॅटर्न सगळं, पण एम्ट्रायसिटाबिन इज नॉट प्रोव्हाइडेड इन द नॅशनल ART प्रोग्राम. आपण फक्त लॅमिवुडिन प्रोव्हाइड करतो. सो whenever tenofovir is substituted with zidovudine, treating physician shall recognize that lamivudine is the only active anti-HBV drug in the ART regimen, and another agent active against hepatitis needs to be considered according to the guidance provided. जे आपण आता म्हटलं सेकंड लाईन मध्ये आपण झिडोडिन चेंज केले आता, तर टाइमली रेफरल अंडर नॅशनल व्हायरल हेपॅटायटिस कंट्रोल प्रोग्राम च्या सेंटरला टाइमली रेफरल इज इम्पॉर्टंट. सो असे सेंटर्स आहेत जिथे आपण पेशंटला रेफर करावं, जेणेकरून आपल्या पेशंटला एंटेकाविर मिळेल, किंवा मग सेकंड लाईन मध्ये टिनोफोर रेजिमेन कंटिन्यू करू शकतो. हा पण एक ऑप्शन असतो त्याच्यामध्ये. हिपॅटिक फ्लेअर्स दे टिपिकली प्रेझेंट एज अनएक्सपेक्टेड, जे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की हिपॅटिक फ्लेअर कसं प्रेझेंट करतात. सडनली अनएक्सपेक्टेडली SGPT SGOT वाढतात आणि सिम्पटम्स ऑफ क्लिनिकल हिपॅटायटिस येऊ शकतात. पेशंटला फटीग, नॉशिया, ॲब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस येऊ शकतं, आणि जनरली विदिन 3-4 months of commencing ART. Flare may be difficult to distinguish from ART-induced hepatotoxicity. So drugs active against hepatitis B should be therefore preferably continued during a suspected flare. If it is not possible to distinguish serious hepatitis B flare from grade 4 drug toxicity,
ART should be stopped until the patient stabilizes. ART स्टॉप करून बघायला पाहिजे मग अशा केसमध्ये जेव्हा सिव्हिअर आहे. आणि ART स्टॉप केल्यावर जर का पेशंट इम्प्रूव्ह झाला तर मग अर्थात ART स्टॉप जर का आयरिस असेल तरी स्टॉप केल्यावर इम्प्रूव्ह होऊ शकेल, त्यामुळे डिफरन्शिएट करता येत नाही. पण स्टॉप करून मग पेशंट स्टॅबिलाइज केल्यावर मग आपण निर्णय घेऊ शकतो. कमिंग टू प्रिव्हेंशन ऑफ हेपॅटायटिस बी इन्फेक्शन इन HIV पॉझिटिव्ह. द प्रिव्हेंशन आपण बघितलं की पेशंट जर का हेपॅटायटिस बी आणि HIV को इन्फेक्टेड असेल तर लॅब इन्व्हेस्टिगेशन, क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन कसं करायचं, लॅब इव्हॅल्युएशन आणि मॅनेजमेंट काय करायचे. आता प्रिव्हेंशन कसं करणार, तर ऑल PLHIV शुड बी स्क्रीन फॉर HBsAg अँड इम्युनाइज्ड इफ HBsAg इज निगेटिव्ह. तर आता वॅक्सिनेशन इज अ इम्पॉर्टंट थिंग इन द प्रिव्हेंशन. So if the patient is hepatitis B negative, ideally such a patient should be immunized. So vaccine intramuscular, hepatitis B vaccine intramuscular on day 0, day 1, day 2 and 6 months. तर असे 4 डोसेस असतात वॅक्सिनचे day 0, 1, 2 and 6 monthsला. तर ते आपण पेशंटला ऍडवाइस करू शकतो. सध्या प्रोग्राम मध्ये वॅक्सिनेशन अवेलेबल नाहीये, पण पुष्कळ हॉस्पिटल्समध्ये अवेलेबल असतं आणि जिथे जे म्हटलं आपण नॅशनल प्रोग्राम फॉर व्हायरल हेपॅटायटिस जिथे राबवला जातो तिथे वॅक्सिन्स मिळू शकतात फ्रीमध्ये, जिथे आपण पेशंटला सांगू शकतो जायला. वॉशिंग हँड्स थरली विथ सोप अँड वॉटर आफ्टर कमिंग इन टू कॉन्टॅक्ट विथ एनी ब्लड, बॉडी फ्लुइड्स ऑर कंटॅमिनेट सर्फेसेस. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हेपॅटायटिस बी व्हायरस हा HIV पेक्षा खूप जास्त इन्फेक्टिव्ह आहे. त्यामुळे इव्हन ड्राय जर का ब्लड असेल कुठे जमिनीवर पेशंटचं रक्त सांडलेलं असेल आणि ते ड्राय जरी असेल, ड्राय ब्लड थ्रू HIVचं ट्रान्समिशन होत नाही, पण हेपॅटायटिस बीचं खूप दिवसानंतर आणि ड्राय ब्लड स्टेन असेल तरी होऊ शकतं. म्हणून आपल्याला सगळे युनिव्हर्सल बायोसेफ्टी प्रिकॉशन्स घेणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि जिथेही ब्लड वगैरे बॉडी प्रोडक्ट्स सांडलेले असतात तिथे कंटॅमिनेशन ऑफ द फ्लोअर वगैरे करणं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि वॉशिंग द हँड्स आफ्टर कमिंग इन टू कॉन्टॅक्ट विथ दीज इन्फेक्टिव्ह बॉडी फ्लुइड्स, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन practice of safe sex by using condoms to reduce the risk of HBV infection and other sexually transmitted diseases. That should be explained to all patients. Avoid sharing of needles or any equipment used for injecting drugs, piercing or tattooing, because that also increases the risk of hepatitis B and C. And all infants born to hepatitis B positive women. समजा hepatitis B positive women आहे आणि ती प्रेग्नंट असेल तर तिचं पण वॅक्सिनेशनचं आपण म्हणजे तिला वॅक्सिनेशन नाही लागत, पण तिच्या बेबीला इम्युनायझेशन लागेल, वॅक्सिनेशन लागेल. तर अशा पेशंटच्या जेव्हा तिची डिलिव्हरी होईल त्यावेळेला फार इट इज इम्पॉर्टंट टू सी दॅट द बेबी इज इम्युनाइज्ड विदिन 12 hours ऑफ बर्थ. दॅट इज डोस 0 जो आहे वॅक्सिनचा, तर तो बेबीला विदिन 12 hours ऑफ बर्थ दिला पाहिजे, फॉलोड बाय 1, 2 and 6 months डोस ऑफ 10 microgram IM. आणि अशा बेबीला हेपॅटायटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन हे पण इम्पॉर्टंट असतं, कारण इम्युनोग्लोबुलिन इमिजिएटली रिॲक्ट हे करतं, प्रोटेक्ट देतं. तर HBIG जे आहे हेपॅटायटिस बी इम्युनोग्लोबिन 0.5 ml IM या डोसनी त्या बेबीला देणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि जी हेपॅटायटिस बी पॉझिटिव्ह मदर आहे ती ANC पिरियड मध्ये वी हॅव टू सी टू इट दॅट शी इज ऑन द टिनोफोर लॅमिवडिन DTG रेजिमेन, TLD रेजिमेनवरच असली पाहिजे ती, म्हणजे बेबीला ट्रान्समिशन मिनिमाइज होईल. देन कमिंग टू HIV HCV को इन्फेक्शन. So we'll be skipping the epidemiology, but important is transmission. The transmission of hepatitis C, it is most efficiently transmitted through blood and blood products. Then vertical and perinatal transmission is low, but however it is increased in HIV co-infection. Sexual transmission is inefficient, but it increase in men having sex with men, that is 1 to 12%. And it is common in which are the populations in intravenous drug abusers, हिमोफिलिया पेशंट्स. पुष्कळसे हिमोफिलिया असलेले पेशंट त्यांना हेपॅटायटिस HIV पण होतो किंवा त्यांच्यामध्ये HBV आणि HCV पण हे इन्फेक्शन कॉमन आहेत 70 to 95% एवढ्या रेटमध्ये, कारण त्यांना रिपेरंट ब्लड ट्रान्सफ्युजन घ्यावे लागतात. आणि इव्हन इन थॅलेसेमिया पेशंट्समध्ये पण हे इन्फेक्शन्स वाढतात, HIV, HBV आणि HCV. आता नॅचरल हिस्ट्री ऑफ हेपॅटायटिस सी, तर अक्यूट जेव्हा हेपॅटायटिस सी व्हायरस इन्फेक्शन होतं त्या पेशंटला हेपॅटायटिस व्ही, पण मोस्ट ह्याच्यामध्ये 15 to 45% मध्ये तो रिझॉल्व्ह होईल. हवेवर इट विल बिकम क्रोनिक इन क्रोनिक HCV
in 55 to 85%. आता या क्रॉनिक हेपॅटायटिस सी इन्फेक्शन मध्ये स्टेबल असतात 85 to 90%, कारण हा स्लोली प्रोग्रेसिव्ह असतो कम्पेअर्ड टू हेपॅटायटिस बी. पण some of them will progress to cirrhosis, like 10 to 15% will still progress to cirrhosis. And out of these cirrhotic patients, there 75% are very slowly progressive liver cirrhosis. However, 25% will have advanced cirrhosis. They will have liver failure, and there can be hepatocellular carcinoma in them. So what is the impact of HIV on HCV infection? Co-infection with HIV adversely affects the course of HCV infection, and co-infected people, particularly those with advanced immunodeficiency, they have accelerated HCV related liver disease progression. ज्या पेशंट मध्ये CD4 काउंट कमी आहे त्यांना accelerated HCV related liver progression होऊ शकतं. Increased liver fibrosis progression, cirrhosis, increased rate of liver decompensation, and HCC and liver related mortality यांच्यामध्ये जास्त असते. तर PLHIV जे असतात को इन्फेक्शन वाले त्यांच्यामध्ये लिव्हर सिरोसिस आणि बाकीच्या कॉम्प्लिकेशनचा रेट खूप आहे ऍज कम्पेअर्ड टू HIV निगेटिव्ह पेशंट्स विथ HCV इन्फेक्शन. प्लस पेशंट मध्ये बाकीचे पण हे दिसतात इम्पॅक्ट. चेंजेस इन कॉग्निटिव्ह अँड सायकॅट्रिक फंक्शन होऊ शकतं, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाईफ, इन्क्रीज प्रिव्हलन्स ऑफ डायबिटीस. तर जे पेशंट्स PLHIV विथ HCV इन्फेक्शन आहे त्यांच्यामध्ये डायबिटीस हा जास्त आढळून येतो. त्याच्यामुळे अशा पेशंटचं स्क्रीनिंग महत्वाचं आहे. यू हॅव टू डू फास्टिंग शुगर, पोस्टप्रांडियल अँड HbA1c, glycosylated hemoglobin, for 3 months average sugar control. And there is increased incidence of hepatotoxicity of ART. Coming to extra hepatic manifestations of hepatitis C virus, तर आपण जे बघितलं सायकॅट्रिक मॅनिफेस्टेशन, तर डिप्रेशन 24%, so as has 24%. तर समजा तुमच्या PLHIV पेशंट आहे आणि त्याला डिप्रेशन आहे, तर आणि प्लस थोडेसे LFT डिरेंज असतील, तुम्हाला हाय इंडेक्स ऑफ सस्पिशन आहे, तर वी शुड रूल आउट HCV इन्फेक्शन इन सच पेशंट. डायबिटीस मेलाइटस, सो HIV HCV मध्ये ऍट युअर लेवल हे सगळं आपण स्क्रीनिंग करू शकतो. आपण सायकॅट्रिक काही आहे का मॅनिफेस्टेशन ते बघू शकतो, किंवा सायकॅट्रिक रेफरल करू शकतो. डिप्रेशन असेल तर शुगर आपण टेस्ट करायची, पेशंटला HIV HCV को इन्फेक्शन असेल तर. CKD यांच्यामध्ये 10% आहे, तर क्रिएटिनिन रेग्युलरली त्यांचं मॉनिटर करायला पाहिजे. आणि बाकीचे अशा पेशंटमध्ये कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात, जसे मिक्स्ड क्रायोग्लोब्युलिनिमिया, बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. लिम्फोमा हा जो आपल्याला माहिती आहे की इट इज अ कॅन्सर इन PLHIV, सो इट्स अ एड्स डिफायनिंग इलनेस. आणि बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ HCV HIV co-infection. ITP is also seen in HIV HCV co-infection. So how do we do screening for HCV? Ideally, all patients should be screened, but particularly very important in who are IV drug abusers, or who have multiple blood or blood product transfusion like hemophilia or thalassemia, or who patients with SGPT more than 2 times of upper limit of normal, or there is a strong clinical suspicion. So the test validated is third generation ELISA, validated ELISA. If ELISA is positive, then we do quantitative assay for HCV RNA. And there is a point of care HCV NAT that can be also done. HCV core antigen P22 test may be done, which has a detection sensitivity of more than, whenever there is viremia more than 1000 international units per ml. So या सगळ्या टेस्ट may not be available at your center, but you can again send तुमच्या पेशंटला तुम्ही रेफर करू शकता जिथे हा प्रोग्राम राबवला जातो, जे मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय, हेपॅटायटिस बी आणि सी व्हायरस कंट्रोल प्रोग्राम, त्या सेंटरला आपण पाठवू शकतो. फॉल्स निगेटिव्ह एलायझा इन द विंडो पिरियड असू शकतो अशा पेशंटमध्ये. जेव्हा पेशंट विंडो पिरियड मध्ये HCVच्या, तर तिथे त्याचा फॉल्स निगेटिव्ह एलायझा येऊ शकतो. आणि ब्लंटेड, जेव्हा इम्युन रिस्पॉन्स ब्लंटेड असतो, काही पेशंटचा CD4 खूप कमी आहे, तिथे पण फॉल्स निगेटिव्ह एलायझा येऊ शकतो. कमिंग टू इव्हॅल्युएशन फॉर HCV, क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन जे आपण बघितलं सेम जे हेपॅटायटिस बी साठी होतं, हिस्ट्री, फिजिकल एक्झामिनेशन फॉर जॉन्डिस, हिपॅटोस्प्लिनोमेगाली, असायटिस, सिरोसिस अँड सिरोसिस डिकॉम्पन्सेशन, जसं हिपॅटिक एन्सेफ वगैरे, LFT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, CBC, अल्फा बिटोप्रोटीन, असेसमेंट ऑफ लिव्हर फायब्रोसिस बाय APRI अँड FIPS 4 स्कोर्स, HCV RNA क्वांटिटेटिव्ह असे, HCV जीनोटाइपिंग, हे सगळं आपण करायचं आहे. अँटी HCV ड्रग्स, तिथे पेग्युलेटेड इंटरफेरॉन आपण पूर्वी वापरत होतो, अल्फा 2A and 2B आणि रिबाविरिन. आता मोस्टली वी आर गिविंग डायरेक्ट ऍक्टिंग अँटीव्हायरल्स, DAA. So pegylated interferon, it was used
It replaced plain interferon in 2005. It is a direct antiviral and immunomodulatory activity. The dose is subcutaneous once a week for 48 weeks, so it is injectable. That is a disadvantage of this treatment. And monitoring of CBC and TSH is required. Side effects, there are different side effects like flu-like symptoms, etc. The contraindications for this are many: autoimmune disease, uncontrolled psychiatric illness, seizure disorder. Decompensated cirrhosis मध्ये आपण वापरू शकत नाही, प्रेग्नन्सी मध्ये नाही, आणि खूप एक्सपेन्सिव्ह पण असते ही ट्रीटमेंट. त्यामुळे पीएल आपले जे HIV HCV को इन्फेक्शन पेशंट वाले असतात त्यांना डायरेक्ट अँड कमिंग टू रिबावरिनचा काही त्याच्यामध्येच रोल आहे, तो आपण नंतर आपण तो चार्ट डिस्कस करताना आपण बघणार आहोत. तर हा गुआनिझिन अॅनालॉग आहे, न्यूक्लियोसाइड इन्हिबिटर आहे. इट इज ऑल्सो डायरेक्ट अँटीव्हायरल. इट इन्क्रीजेस द म्युटेशन फ्रिक्वेन्सी ऑफ HCV जीनोम. आणि डोस इन को इन्फेक्शन इज 800 milligram in 2 divided doses for 48 weeks. Side effects are GI and side effects anemia, alopecia, pruritus, etc. Coming to direct acting antivirals for HCV. तर हा चार्ट इम्पॉर्टंट आहे. हा चार्ट तुम्हाला तुमच्याकडे जे स्लाइड्स असतील त्याच्यात तुम्हाला अवेलेबल राहील, कारण हे सगळं तुम्हाला लक्षात ठेवणं मुश्किल आहे. फक्त आपण ठळक जे डायरेक्ट अँटीव्हायरल्स वापरले जातात कॉमनली आणि आपल्या नॅशनल प्रोग्राम मध्ये जे उपलब्ध आहेत ते बघणार आहोत. जे निळ्या अक्षरात तुम्हाला बघतील, तर पहिला जो क्लास आहे ड्रग्सचा NH3/4A प्रोटीएज इनिबिटर्स, त्याच्यामध्ये सिम्प्रेव्हिर आहे, लेकाप्रिव्हिर आहे, टेलेप्रेव्हिर आहे, हे पुष्कळसे ड्रग्ज आहेत. पण ते नॅशनल कंट्रोल आपल्या हेपॅटायटिस कंट्रोल प्रोग्राम मध्ये हे नाही वापरत. सेकंड कॉलम मध्ये आपण बघाल NS5A पॉलिमरेज इनिबिटर्स, त्याच्यामध्ये डॅक्लाटास्विर आहे जे आपल्या प्रोग्राम मध्ये वापरलं जातं, आणि वेलापॅटास्विर आहे जे प्रोग्राम मध्ये वापरलं जातं. त्याच्यानंतर NS5B न्यूक्लियोटाइड पॉलिमरेज इनिबिटर्स जे सोफोस्बुव्हिर आहे. सोफोस्बुव्हिर ऑल्सो इज कॉमनली युज्ड. अँड देन द लास्ट ग्रुप त्याच्यामध्ये डासाबुव्हिर आहे. तर याची पोटन्सी यांची हाय आहे या सगळ्या मोस्टली खूप साऱ्या ड्रग्सची. आता जिनोटायपिक स्पेसिफिसिटी, तर HCV मध्ये वेगवेगळे जिनोटाइप्स असतात. तर 1, 2, 3, 4 असे जिनोटाइप्स असतात, आणि त्या जिनोटाइप प्रमाणे वेगवेगळे ड्रग्स दिले जातात. तर असे ड्रग्स प्रिफरेबल असतात जे पॅन जिनोटायपिक, म्हणजे HCV1 असेल किंवा जिनोटायपिक 2 असेल, 3 असेल, कुठलाही असेल, तर तो जर का पॅन जिनोटायपिक ड्रग असेल तर कुठल्याही जिनोटायपिंग ह्याच्यामध्ये त्याचं जे डॅक्लाटास्विर आहे, वेलापॅटास्विर आहे, आणि सोफोस्बुव्हिर आहे. These are all pan genotypic, so they can be used in all genotypes. Genetic barrier, in some drugs it is high, it is low in some. Side effects मध्ये व्हेरिएबल साइड इफेक्ट्स आहेत. सोफोस्बुव्हिरचे मिनिमल आहेत, ते आपण काय ते स्पेसिफिक नंतर डिस्कस करू. कमिंग टू डॅक्लाटास्विर, इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ सोफोस्बुव्हिर. 60 mg per oral once daily, well tolerated, no renal or hepatic dose adjustment. तर पेशंटला समजा जॉन्डिस असेल किंवा क्रिएटिनिन हाय असेल तरी याचा डोस ऍडजस्टमेंट काही असत नाही. डोस reduced to 30 mg daily when combined with ATVR, some azoles and clarithromycin. तर थोडंसं लक्षात ठेवायला पाहिजे, कारण आपल्या पेशंटला काय मिळेल HCV को इन्फेक्शनचं ते जेव्हा आपण तो रेफर करतो, जसं आम्ही पेशंट आमचे सायन किंवा KM ला जातात, तिथून ते रेजिमेंट सगळं पेशंटला ड्रग्स फ्री मध्ये मिळतात. पण आपल्याला फक्त लक्ष आपल्याला काय बघायला पाहिजे की आपल्या ART बरोबर काही ड्रग इंटरॅक्शन नाही ना, कारण मे नॉट बी की तिथे त्यांनी ते इंटरॅक्शन ते कन्सिडर करतील का नाही, म्हणून त्याच्या बाबतीत आपण अलर्ट राहायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल डॅक्लाटास्विरचं इंटरॅक्शन आहे आणि तुम्हाला काही याच्या बाबतीत डाऊट असेल की इंटरॅक्शन आहे का नाही, तरी तुम्ही त्याच्यामध्ये सस्ता प्रेफरल पण करू शकता. पण तिथे तुम्ही क्लिअरली मेन्शन करा की काय रेजिमेंट चालू आहे आणि त्याला पेशंटला कुठलं हेपॅटायटिस सी साठी रेजिमेंट मिळालंय. डोस इन्क्रीज टू 90 mg वेन कंबाईन विथ इपॅव्हरन्स इट्राव्हायरिन. ते तर प्रोग्राम मध्ये वापरत नाही आपण, पण अटाझानाव्हिर रेटोनाव्हिर आपण वापरतो. किंवा पेशंटला स्टिरॉइड चालू असेल, डेक्सा फॉर एक्झाम्पल TB मेनिंजायटिस असेल, स्टिरॉइड चालू असेल, तर ते आपल्याला माहित पाहिजे की हे डोसेस मध्ये चेंजेस आहेत. कमिंग टू सोफोस्बुव्हिर वेलापॅटास्विर, हे को फॉर्म्युलेटेड हे आहे, कॉम्बिनेशन आहे, आणि हे पुष्कळ हेच प्रोव्हाइड केलं जातं आपल्या को इन्फेक्टेड पेशंटला HIV HCV. पोटंट आहे, हे पॅन जिनोटायपिक आहे, हाय जेनेटिक बॅरियर.
सोफोस्बुवीर 400 mg प्लस वेलापॅटासिव्हिर 100 mg वन्स डेली असा डोस आहे. ह्याच्यामध्ये पण नो डोस ऍडजस्टमेंट फॉर सीकेडी अँड हिपॅटिक डिकम्पोजिशन इन्क्लुडिंग चाइल्ड कुक स्कोर बी आणि सी. तर चाइल्ड कुक स्कोर आपला ऍडव्हान्स असेल, पेशंट ऍडव्हान्स लिव्हर सिरोसिस असेल तरी ह्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. देर इज नो नीड ऑफ एनी डोस ऍडजस्टमेंट. साइड इफेक्ट्स हे ड्रग्स व्हेरी वेल टॉलरेटेड असतात. पेशंटला फटीक, नॉशिया, इन्सोमनिया अशासारखे मायनर साइड इफेक्ट असू शकतात. ड्रग इंटरॅक्शन मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट सबसेट ऑफ जीपी हे एन्झाईम ऍक्टिव्हेशन. सो अवॉइडेड विथ रिफॅम्पिसिन, रिफाब्युटिन. पेशंटला समजा एकेटी असेल तर आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे, किंवा अँटी एपिलेप्टिक्स चालू असतील, कार्बामॅझेपिन, फेनिटॉइन, तर मग तुम्ही सासा प्रेफरल करून त्याच्याबद्दल ऍडवाइस घेऊ शकता. अवॉइड विथ अमायडरोन बिकॉज देर इज एक्स्ट्रीम ब्रॅडिकार्डिया. इन्क्रीज गॅस्ट्रिक पीएच हिंडर्स absorption of velopartasivir. So sofosbuvir, velopartasivir should be taken with food and before 4 hours of omeprazole. हे important आहे. हे आपल्याला ARTच्या medical officers they should know this because many times we co-prescribe pantoprazole, omeprazole very commonly. So suppose your patient is on these regimen which is given by this center, say KEM has given these drugs and his patient following with your ART center, please see to it that whether patient is taking the ART with food. ART nahi, sofosbuvir, velopartasivir, that you have to advise that it should be taken with food, and you tell that patient that there should be, if he's on any pantoprazole or omeprazole, so there should be a gap of 4 hours. Now coming to management approach in HIV HCV co-infection. So right side panel वर तुम्ही बघाल की when to start treatment. So acute hepatitis C, if HCV RNA is not eliminated spontaneously, acute hepatitis C झालाय पण HCV RNA titer has not lowered spontaneously after 3 months. म्हणून अशा पेशंट मध्ये आफ्टर 3 months पेशंटचा HCV RNA बघणं very important. It is to assess that, or you refer it to such a center where they will see the HCV RNA titer, and if it is not eliminated, then patient should be started on treatment. And in case of chronic hepatitis C, if chronic HCV is detected early, we have to start the treatment. Standard indication for HCV therapy for HIV HCV co-infection is detectable plasma HCV RNA. So any patient who has any detectable plasma HCV RNA, he has to be HCV therapy. So तुमच्याकडे आता HCV RNA तुमच्या ART सेंटरला भले होत नसेल, पेशंटला जर का HCV को-इन्फेक्शन असेल तर प्लीज तुम्ही अशा सेंटरला रेफर करा. भले त्या पेशंटला मुंबईला जावं लागलं महाराष्ट्रातनं तरी त्या पेशंटला जाऊ दे मुंबईला, KEM किंवा सायनला पाठवा. इथे हे सगळे HCV RNA होईल आणि ते बघतील जर का RNA डिटेक्टेबल असेल तर पेशंटला पूर्ण ट्रीटमेंट फ्री होते. तर म्हणून तुमचं अवेअरनेस इम्पॉर्टंट आहे. ह्या लेक्चरचा हाच उद्देश आहे की तुम्ही अवेअर असायला पाहिजे. असं नाही की HCV थेरपी आहे, HCV पॉझिटिव्ह आहे, आमच्याकडे हे काही टेस्ट होत नाही, काय करायचं. तर तुम्हाला आता माहित झालंय की सायन आणि KEM या 2 सेंटर्स मध्ये तर 100% तुम्हाला सगळं मिळेल. तुम्ही तुमच्या पेशंट इथे रेफर करा आणि पेशंटला समजावून सांगा. कधी कधी पेशंटला त्याची इम्पॉर्टन्स नसते, पेशंट रिलक्टंट असतो जायला. तुम्ही समजावून सांगा की जर काही ट्रीटमेंट नाही घेतली HCVची तर तुमचा लिव्हरचा आजार वाढेल, कावीळ होईल, लिव्हर फेल होईल. हे जर का तुम्ही पेशंटला एक्सप्लेन केलं तर पेशंट राजी होईल आणि मग तो जाईल. तर ते पेशंटला तुम्ही अवेअरनेस करून द्यायला पाहिजे की इट इज इम्पॉर्टंट टू ट्रीट HIV HCV को-इन्फेक्शन. तर तुम्ही व्यवस्थित रेफरल लिहा, सासॅप रेफरल करा. तुम्हाला डाऊट असेल तर सासॅपही तुम्हाला तो ऍडवाइस सांगेल आणि पेशंटला HCVची ट्रीटमेंट मिळेल असं पहा. हा माझा आजचा टेक होम मेसेज आहे की पेशंटला जर का HBV को-इन्फेक्शनला तर काही इश्यू नाहीये, आपलं TLD रेजिमेन वर्क्स वेल, पण तिथेही सेकंड लाईन थर्ड लाईनला जर का टिनोफॉर चेंज झालं तर तिथे तुमचा अवेअरनेस पाहिजे की पेशंटला एंटेकावेर दिलं गेलं पाहिजे. त्याच्यासाठी रेफरल करा. आणि HCV साठी हे जे सोफोस्बुवीर आणि हे खूप चांगले ड्रग्ज आहेत, अजिबात साईड इफेक्ट. आमचे पुष्कळसे पेशंट आहेत जे हे सगळी ट्रीटमेंट घेऊन पूर्णपणे त्यांचा HCV निगेटिव्ह झालेले आहेत आणि त्यांचं क्रोनिक हेपॅटायटिस पण रेमिशन मध्ये गेलेलं आहे. म्हणून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव अवेअरनेस ॲट द मेडिकल ऑफिसर लेवल टू रेफर दिस टाइमली पेशंटला रेफर करा. So decision to start ART among people co-infected with HCV should follow the same principle as HIV mono-infection. हा जो इथे फ्लो चार्ट दिलाय की PL-HIV confirmed with chronic HIV, detected HCV antibodies and HCV RNA,
So you have to undertake baseline investigation, APRI, FIB-4 and elastography, that is fibroscan if available. So if the patient does not have cirrhosis, he is treated with, की तुमच्या माहितीसाठी आता हा चार्ट आहे की पेशंटला समजा सिरोसिस नसेल तर त्याला सोफोस्बुविर आणि डॅक्लाटास्विर देतील फॉर 12 वीक्स. आणि पेशंटला जर का सिरोसिस असेल पण कॉम्पन्सेटेड चाइल्ड पुक ए मध्ये असेल तर सोफॉस्बुविर आणि वेलपटास्विर फॉर 12 वीक्स मिळतं. आणि मग परफॉर्म HCV RNA 12 वीक्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट. HIV HCV RNA डिटेक्टेड, अगेन द पेशंट इज referred to higher center for further management. HCV RNA not detected, that the treatment is completed. तर हा तो फ्लो चार्ट आहे की पेशंटला सिरोसिस आहे की नाही त्यावरनं ट्रीटमेंटचं ड्रग्सचं डिसिजन घेतले जातात. हे रेकमेंडेड रेजिमेंट्स आहेत हेपॅटायटिस सी अंडर द नॅशनल व्हायरल हेपॅटायटिस कंट्रोल प्रोग्राम. सो टाइप 1 रेजिमेंट टाइप 1 पेशंट विदाउट सिरोसिस अनकॉम्प्लिकेटेड. त्याच्यामध्ये काय रेजिमेंट दिलं जातं? सोफॉस्बुविर 400 प्लस डॅक्लाटासविर 60 mg आणि ड्युरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 12 वीक्स असते, म्हणजेच 3 महिने. त्यानंतर रेजिमेंट टाइप 2 काय? पेशंट विथ कॉम्पन्सेटेड लिव्हर सिरोसिस, दॅट इज चाइल्ड पुक स्कोर ए. त्याच्यामध्ये सोफॉस्बुविर 400 प्लस वेलपटास्विर 100 mg, अगेन ड्युरेशन इज 12 वीक्स. आणि रेजिमेंट टाइप 3 म्हणजे पेशंट विथ डिकॉम्पन्सेटेड सिरोसिस, चाइल्ड पुक बी अँड सी स्टेजेसमध्ये, त्यांना सोफॉस्बुविर 400 प्लस वेलपटास्विर 100 mg प्लस ॲडिशनल रिबाविरिन दिलं जातं in the dose of 600 to 1200 milligram for 12 weeks. In ribavirin intolerant patients, sofosbuvir 400 plus velpatasvir 100 mg extended for 24 weeks. आता हे व्हेरियस ड्रग रिएक्शन्स इंटरॅक्शन्स आहेत. हे फक्त तुम्हाला अवेअरनेस असू द्या की तुमचा पेशंट समजा असा हेपॅटायटिससाठी ट्रीटमेंटवर आहे तर जे आपण आताच बघितलं तर या पण Ma'am, you'll have to share the screen again. Requesting participants to kindly bear with us. Okay, okay, okay. Ma'am, hello. Yes, any questions from the participants? कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज अनम्यूट करू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न टाकू शकता. It is a BNC national program. हॅलो. हा सर. मॅडम ते एंटरकव्हर आहे ना ते सर एकच मिनिट द्या. हा एकच मिनिट. हा बोला सर. मॅडम डॉक्टर पाटील कोल्हापूरवरून. एंटरकव्हर टॅब्लेट्स आहेत त्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लेवलला सध्या मिळतात. ART सेंटरला जर अवेलेबिलिटी झाली तर बरं होईल. बर, डिस्ट्रिक्ट लेवलला एंटरकव्हर उपलब्ध आहे का? आहे, मिळते पण पेशंटला यू टू ट्रान्सपोर्टेशन वगैरे सगळे प्रॉब्लेम येतात. सेकंडली बऱ्याच ठिकाणी या डिपार्टमेंटला अजून मेडिकल ऑफिसरच्या पोस्ट वगैरे भरलेले नाहीये, त्यामुळे तिथं फार्मासिस्ट डिसिजन घेतात. असं बऱ्याच ठिकाणी व्हायला लागलं. तर त्या गोळ्या आपल्याकडे एंटरकव्हर जर ART सेंटरलाच उपलब्ध झाला तर सोपं होईल जरा पेशंटच्या दृष्टीने, असं वाटतं.
ऍक्च्युली सर हा जो नॅकोचा आहे ना, नॅको लेवलचा हा डिसिजन आहे, हा आपण याच्यामध्ये नाही करू शकत. पण हा हे म्हणणं जेव्हा TRG मीटिंग होईल नॅकोची, तेव्हा मी डेफिनेटली नॅकोला मी हे करू शकीन, हे सांगू शकीन. पण चालेल मॅडम. सध्या आपल्याला काय आहे की उपलब्ध जिथे असेल, तर हा बेसिकली ना पेशंटला त्याचं महत्व पण सांगणं गरजेचं आहे. कारण हो पेशंट जनरली रिलक्टंटच असतात. हो पण हो. त्याला सांगायला पाहिजे की तुझ्या हिपॅटायटिससाठी हे ड्रग घेणं आवश्यक आहे हा हा म्हणून. आणि तुम्ही एमसॅकशी पण संपर्क करू शकता, की ते चालेल. कधी कधी मग रिएम्बर्स करतात. म्हणजे जर का हो पेशंटने हो बाहेरून हो घेतलं तर पेशंटला हो. रिएम्बर्समेंट होऊ शकते. तो ओके एक ओके. मार्ग आहे. किंवा जिथे जसं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुम्ही म्हटलं तिथे तुम्ही रेफर करू शकता. चालेल. किंवा आता महाराष्ट्राचे जे बाकीचे सेंटर्स आहेत प्रोग्रामसाठी हिपॅटायटिस बी आणि सी, ते आपल्याला हा, बघून तिथे आपण पाठवू शकतो. चालेल मॅडम. आणि मॅडम दुसरा पण प्रश्न असा तुमचं हे होता. म्हणणं मी डेफिनेटली नॅको येस मॅडम, येस मॅडम. दुसरा येस. क्वेश्चन होता की व्हायरल लोडचं रिलेशन या आपल्या पेशंट बरोबर काय आहे, अँटीकव्हर चालू करण्यासाठी? अदरवाइज वी हॅव टू स्टार्ट अँटीकव्हर ऑल पेशंट्स ऑफ हिपॅटायटिस. HIV व्हायरल लोडचं का? हा मॅडम. सर तुमचा ऑडिबल नाहीये, मला प्रश्न समजला नाही, जरा रिपीट करा प्लीज. हिपॅटायटिस बी पेशंट पॉझिटिव्ह आला समजा, करेक्ट. आपण त्याचा व्हायरल लोड करतोय बरोबर. हा. व्हायरल HBV व्हायरल व्हायरल लोड लोड फॉर ना, DNA हिपॅटायटिस. व्हायरल लोड. राईट हा. राईट. तर त्याचं हा. ट्रीटमेंट चालू करण्यामध्ये काय रिलेशन आहे का, म्हणजे एवढ्याच ह्याला आपण नाही 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 नाही, ट्रीटमेंट हा चालू करण्यासाठी आपण वेट करायची काहीच गरज नाही, तेच मी म्हटलं. तर एक्झॅक्टली. आपण त्याला प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट सुरू करायचीच आहे. हा व्हायरल लोड साठी वेट करण्याची बिलकुल गरज नाही. येस कारण मॅडम. त्याने उगीच डिले होतो. कारण पेशंटचा रेफरल होऊन ते एकतर खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे व्हायरल लोड, ते उपलब्ध पण नसेल. तर प्री ट्रीटमेंट व्हायरल लोड डॉक्युमेंट करायची काहीच गरज नाही. एनिवे आपण पेशंटला TLD देणार आहे, त्याच्यावर व्हायरल लोड सप्रेस होईल. व्हायरल लोडचं केव्हा आपल्याला आवश्यकता भासू शकते, की पेशंटला लिव्हर TLD वर असूनही समजा LFTs डिरेंज होत आहेत, लिव्हर सिरोसिस प्रोग्रेस झालं, तर आपल्याला एक शंका येते की रेझिस्टन्स आहे का हिपॅटायटिस बीचा फॉर ड्रग्ज लाईक टिनोफोएल. तर तिथे मग आपण व्हायरल लोडचा रोल असतो. इन्स्पाइट ऑफ बिंग ऑन TLD पेशंटला जर का लिव्हर हिपॅटायटिस वाढत असेल किंवा लिव्हर सिरोसिस प्रोग्रेस होत असेल, तर तिथे जेव्हा रेझिस्टन्स आपण विचार करतो तिथे करणं गरजेचं असतं. तर नॉट वेन ऍट द बेसलाईन, वेन यू वॉन्ट टू स्टार्ट ART. ओके. थँक्यू मॅडम. एनी अजून अदर कोणाचे क्वेश्चन? काही प्रश्न आहेत का? माईक ऍक्सेस दिलेला आहे, तुम्ही अनम्यूट करून प्रश्न विचारू शकता. Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. Excuse Yes, uh, yes. ma'am, from Sir DMP Vasai, I'm Dr. Amit. हाँ In case of HIV हाँ and SCV co-infection, ma'am. So, हाँ. for in case of decompensated cirrhosis with HIV, SCV and HIV co-infection. Correct. So, Yes. when will we start? When will we start this one? This Veltasavir and Sofosavir. When this ribavirin, No, we we have have to to start start the first. immediately. See that slide, I'll show you 1 minute. So there is a 3-drug regimen for such cases. 1 minute. Huh? That, So that we have to promptly refer. As soon as possible, we have to start it. Second last okay. slide. Okay, first Hmm? we have to start the medication or we have to refer. We have to start the medication in decompensated cases. No, Yeah, see, this medication is not available in our HIV program, right? And right. these medications are expensive. So Okay. there is a issue of affordability. Affordability, na? So that's why you should refer them. See, कहाँ रेफर करना है, कुठे रेफर करायचं माहिती पाहिजे. तर as I told you, in Mumbai at least, Sion and KEM are giving this drug free of cost. Okay. So you refer to these centers. Okay. So decompensated liver cirrhosis है और HCV है, तो उनको बोलने का कि मुंबई जाओ, they can admit also patient in Sion or Nair. Right. Okay. Okay. See, 1 second. This slide. See, can you see this slide? See, your answer is here. Yeah. Patient with decompensated cirrhosis, that is child book B and C,
So 3 drug regimen as we said. Sofosbuvir, Velpatasvir and Ribavirin. So ये पेशेंट को आपने मुंबई को सायन हॉस्पिटल या केएम हॉस्पिटल का रेफरल लेटर टू द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड सेंटर फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेपेटाइटिस सी ऐसा करके कंट्रोल प्रोग्राम करके आप रेफरल लेटर दीजिए, तो पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा. ठीक है. ओके ओके थैंक यू. येस. मॅम विल वेट फॉर एनी अदर अनदर 2 क्वेश्चन? कोणाला अजून काही minutes. प्रश्न आहे? मॅम चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न आलेला आहे. वेन टू रिपीट हेपेटाइटिस बी सरफेस अँटीजन टेस्ट रुटीनली फॉर ART पेशंट्स? Yes, yes. The answer is yes. We have to test HB. Screening for hepatitis B is a must. We have to screen it routinely for all PLHIV and HCV also wherever available. उपलब्ध असेल तर सगळ्या PLHIV चं स्क्रीनिंग आपण दोन्हीसाठी करायचं आहे, HBsAg आणि HCV. राईट. इम्पॉर्टंट आहे रिपीट स्क्रीनिंग. टेस्ट मॅम फ्रिक्वेन्सी विचारतायत. पार्डन? फ्रिक्वेन्सी विचारतायत. रिपीट टेस्ट कधी करायची? काय, एक मिनिट मी चॅट बॉक्स. हो. रिपीट टेस्ट जी आहे, तर समजा आता पेशंटला LFTs अनएक्सप्लेन डिरेंज आहेत किंवा CD4 वाढत नाहीये, तर अशा केसेसमध्ये आपण रिपीटही करू शकतो. रिपीटचे गाईडलाईन्स असं नाही की एव्हरी इयर काय रिपीट करायची गरज नाही, पण व्हेरेवर समजा अनएक्सप्लेन्ड जॉन्डिस आलं, अनएक्सप्लेन्ड लिव्हर फंक्शन्स डिरेंज आहेत, अनएक्सप्लेन्ड CD4 वाढत नाहीये, तिथे डेफिनेटली रिपीट करू शकतो. आणि आय वुड ॲडवाइज वेन एव्हर वी वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम फर्स्ट लाईन टू सेकंड लाईन अँड सेकंड लाईन टू थर्ड लाईन, त्यावेळेला पण रिपीट करणं इज बेटर. कारण समटाइम्स पेशंटला असिम्टोमॅटिक होतो किंवा पेशंटला काही सिम्टम्स नसतात आणि मग आपण जेव्हा रेजिमेंट चेंज करतो तेव्हा मग प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर जेव्हा तुम्ही सासा प्रेफरल करतात फ्रॉम फर्स्ट लाईन फेलियर टू सेकंड, त्यावेळेला सुद्धा रिपीट करणं जर का पॉसिबल असेल तर केलेलं बरं. पण ऍटलिस्ट जेव्हा SGPT SGOT डिरेंज होतात, अनएक्सप्लेन जॉन्डिस आहे किंवा असायटिस आहे, अनएक्सप्लेन लिव्हर डिझीज आहे, तिथे तर रिपीट करणं मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. एनी मोर क्वेश्चन्स? Hello, अनुपमा मॅम, तुमचा आवाज from क्रॅक Jalgaon होतोय. IT Center. येस तुमचा मॅम. आवाज ब्रेक Yes, होतोय. का? तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करू शकता का? आवाज बिलकुल येत नाही. हॅलो, आता येतोय का मॅम? आता येतोय, आता येतोय. हा मॅम, आमचे काही काही पेशंट TLD वर आहे आणि त्यांना आम्ही हिपॅटायटिस बी च्या सेंटरला, म्हणजे ते बिंग हिपॅटायटिस बी पॉझिटिव्ह म्हणून सेंड केलं होतं. तर त्यांना TLD आणि एंटेकाविर दोघं ड्रग चालू आहेत. अच्छा, ऍक्च्युली दोन्ही ड्रग्सची गरज नाही. TLD आणि एंटाकवेर दोन्ही केव्हा रेकमेंडेड आहेत? जेव्हा हिपॅटायटिस बी व्हायरस इज रेझिस्टंट टू टिनोफोविर. अशा पण मग केसमध्ये त्यांनी रेझिस्टंट टेस्ट ते करतच नाही ना तिकडे, म्हणजे हिपॅटायटिस बी ची रेझिस्टंट पण टेस्ट कुठे असतं. कोणी सुरू केलं हे एंटेकावेर दोन्ही असं? ते आमच्या इथे हिपॅटायटिस बी चं एक DIC सेंटर आहे, तिथे आम्हाला सांगितलं होतं की हिपॅटायटिस बी पॉझिटिव्ह असेल तर तुम्ही पेशंटला तिथे पाठवा. पण त्या सेंटरमध्ये आम्ही- इव्हॅल्युएशन कोण करताय? म्हणजे अर्धे एक्सपर्ट आहेत का ते? कधी ऑनररी डॉक्टर येतात मॅम कधीतरी, आणि इतर वेळी मग ते स्टाफच बहुतेक मॅनेज करत इफ असतात. पेशंट इज ऑन TLD ऍडिशनल एंटिकावरची अजिबात गरज नाही. ओके. तिच्यामध्ये ते DNA RNA जी क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट करतात हिपॅटायटिस बी मध्ये, ते डिटेक्टेड आले की देतात, असं माझं म्हणजे मी ऑब्झर्व केलेलं आहे. नाही, पण डिटेक्टेड आलं तर मग त्याच्यासाठी ते रेझिस्टन्स टेस्ट असते. तर ते असंच डिटेक्टेड कधी येऊ शकेल, कधी कधी पेशंट कंप्लायंट नसेल, अडिरन्स नसेल, तरी सुद्धा असं होऊ शकतं. जसं आपलं होतं ना अच्छा, की मग- अडिरन्स असेल. तर मग मग जे पेशंट TLD वर आहे मग त्यांना एंटेकाविर घ्यायची गरज नाहीये, नाही, कारण नाही, तिथे गरज नाहीये. रेझिस्टंट टेस्ट तर कारण होतच नाही. आपण बघितलं ना, टिनोफोर इज सच अ गुड अँटीव्हायरल. टिनोफोर हो. कॉम्बिनेशन इज हा. इनफ. डबल डबल मॅम, आता त्यांनी चालू केलंय तर मग बंद करायचं का? आता आमचे आहेत तसे पेशंट काही. चालू केलंय तर तुम्ही बंद करा मग त्यांना, आणि बंद करून त्यांचा फॉलोअप ठेवा फक्त. अच्छा. हा, हो. त्यांचा मॅडम- फॉलोअप ठेवा. LFTs काही डिरेंज होत नाहीत ना, आणि मग जर का त्या सेंटरमध्ये HBVचं हे होत असेल, व्हायरल लोड, तर ते वाटल्यास एकदा बंद केल्यानंतर 6 महिन्यांनी टेस्ट करून घ्यायला सांगा तिथे फ्री मध्ये होत अच्छा. असेल तर. हा, हिपॅटायटिस बीच्या पेशंटचं व्हायरल लोड जो हिपॅटायटिस बी साठी करतोय, तो जर व्हायरल लोड वाढलेला असेल हा,
तर आमच्याकडे सेंटरला त्यांनी एंटाकावेर चालू करतात अलॉंग विथ TLD. तर अशी काय व्हायरल लोड नाही मी काय म्हणते, मग ते जो HBV बेसलाईन तो HBV व्हायरल लोड हायच असतो बिफोर यू स्टार्ट. त्याच्यामध्ये अँटिकावेरची नाही गरज आहे, तेच आहे. वी गिव्ह ओनली टिनोफोविर अँड लॅम्युडिन. आणि जिथे टिनोफोविर लॅम्युडिनचं समजा नेफ्रोटॉक्सिटी असेल तिथे अँटिकावेरची गरज आहे. पण डेफिनेटली वी शुड नॉट बी गिव्हिंग बोथ टिनोफोविर TLD regimen and entecavir just because the pre-treatment viral HBV viral load is high, because it is going to be high na. Correct. Thank you madam. Okay. Ma'am, we'll quickly run the feedback form. कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर next 5 minutes we can have the questions. Mic access दिलेला आहे. Kiran sir, can we have the feedback form? Thank you. Feedback poll is now visible on your screen. Participants are requested to please attempt the feedback poll. There are 5 questions in all. Please scroll through the questions and click on the answer of your choice. Ma'am, I don't think there are any questions. I won't keep you waiting. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. सगळ्यांना धन्यवाद. Thank you again. Thank you, ma'am. Requesting participants to please fill in the feedback poll. We'll wait for another 2 minutes. Please fill in the feedback poll. Thank you, everyone. Kiran sir, we can end the feedback poll. Thank you, everyone, for patient listening and this active participation. We'll conclude the session now.